So we now continue with the discussion which we just started. That is, now we were talking about something like magnetic field. So we have to clear a notion that even though magnetism as learned by you in high school days, late high school days or early junior college days, the focus was ferromagnetism, and the magnetized ferromagnetic material which we call as a magnet. But it must be well kept in mind that existence of ferromagnetic material is not a necessary cause for magnetism to exist. So this must be very well understood by everybody. Ferromagnetic materials behave in a peculiar manner to magnetic field. Also, they can be magnetized so as to generate the magnetic field around them. However, for magnetic field, it is not a necessary condition. So from that aspect, it actually means just like static electricity and current electricity were treated differently before Benjamin Franklin, magnetism, and somehow just by exploring something they might have got the idea of some material catching other material, then which material it catches and what. So that was magnetism was already been there. Electricity was also there, but Oersted found out that there is a relationship accidentally. What you are doing? You are checking Oersted experiment. Look here. The magnetic needle was there on the table and a switch was made on of an electrical engineering experiment setup, and he saw the deflection of magnetic needle. He thought that it is accidental somehow. Then he rechecked again and then he established the relationship. So then it was codified, and again based on observations, postulates are formed which we say that the magnetic field cause itself is there in electric charge, or we can say that electric charge is having two effects. A static electric charge creates a magnetic field around it, and a moving electric charge, static electric charge means by default electric charge creates electric field around it, and a moving electric charge creates a magnetic field around it. Means a moving electric charge creates electric as well as magnetic field around it. Then when we say moving electric charge, whether charge actually needs to move, or if I move, will it be a relative movement? Then for constant magnetic field, you need constant current. Means we proceed, we will deal all these things in a systematic, formulated manner. Right now, just I am introducing the thing. So that is magnetic field, and the very concept of field is itself somewhat what we can say non-explainable, in the sense that even in vacuum they are able to show their effect. The electric field and magnetic field are perceived even in vacuum at a distance with no medium in between. In fact, actually how vacuum can be proved? Absence of something, it's not so easy to prove. Few centuries back there was how this
universe is existing, various planets and all that was known, and there was a lot. Have you heard about the concept of ether? That there is some liquid like ether, and in that all these spherical balls, big spherical balls like various planets are there. That was a logic. So like that, then somehow it proved that there is no concept like ether. There is a vacuum, nothing in between. Then again, nothing in between is also a very vague notion. Atmosphere is there. Solid which we perceive, atmosphere which we don't perceive directly. Then when planet ends, atmosphere goes dilute. Then is there a deadline beyond which there is nothing? So absolute vacuum also is something which is a concept. Right? So many things are there. Then the vacuum has got some properties itself. Is something means when you might have learned Coulomb's law, 1 upon 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Permittivity of free space. So what is that? There is nothing how that can permit something or how that can oppose something. Similarly, then there is mu naught, is permeability, like that. So, or if we means if we do not have analytical mind and if we start believing whatever is there in the book, then at some occasion we may find why I am believing so, why I am not questioning. If you go on questioning, then there is no end to questioning. Therefore, there has to be appropriate balance between believing and questioning, and that boundary is to be appropriately adjusted by you depending upon the situation. So we are at the beginning of the semester, so we can probe a lot. Whereas in the preparation leave, if some such questions start disturbing you, then you will not be able to study other subjects. Then after the preparation, after the exam is over, in the free time, you can again relook at those things. So electromagnetics is something which was significant even earlier, because today we are having mobile, but radio was much earlier than television. All those are without any medium, or actually radio, in communication you might have studied radios. So again it is very much related to electromagnetic. Very interesting question. थोडं मराठीत विचारतो. बीबी म्हणजे आता अलीकडे आता काय ॲप आले मोबाईलवर, यू जस्ट गो, हे ॲप आहे बघा, ते कुठलंही FM लागतो वगैरे स्टेशन, बरोबर आहे. तर ते मोबाईल नाही असे 30 वर्षापूर्वीचा काळ लक्षात घ्या तुम्ही. तर त्या काळी रेडिओ स्टेशन लागायचे. मग आता BBC मतलब अगदी फेमस होतं, ते जगात कुठेही लागायचं BBC. मग रेडिओ, मग BBC जो काय तिथला ट्रान्समीटर आहे, म्हणजे मॉड्युलेशन शिकलाय तुम्ही, वी स्पीक समथिंग दॅट इज मॉड्युलेटेड, कॅरियर, तो ट्रान्समीटर आहे. मग तिथनं इथपर्यंत कसं येतं? BBC वरून इथं सांगलीपर्यंत वेव्स कशा ट्रॅव्हल होतात? अगदी सोपा क्वेश्चन. म्हणजे आता माहीत पाहिजे म्हणजे काय, तसं तुम्ही कुठलाही प्रश्नाच्या खोलात गेला तर आपण अडणार माहीत नाही असं होणार, तसं पण नको आहे. पण एक ब्रॉड, देर आर 4 लेवल्स ऑफ अंडरस्टँडिंग. ब्रॉड अंडरस्टँडिंग, पण त्याच्या आधी काय स्युडो अंडरस्टँडिंग. स्युडो म्हणजे न कळता सुद्धा कळल्यासारखं वाटणे. त्यानंतर ब्रॉड अंडरस्टँडिंग, नंतर डिटेल्ड अंडरस्टँडिंग आणि अनालिटिकल अंडरस्टँडिंग. तर आता ब्रॉड अंडरस्टँडिंग लेवलला कसं येतं, एवढा सोपा विषय. बाकी काही म्हणजे कुठे फार मोठे एक न कळणारे असे शब्द वापरले म्हणजे आपला फार शहाणा असा होत नाही. एकदम BBC जर सांगलीत कसं लागतं, काय लॉजिक असेल? पूर्वी तर हे असे होते का, प्रत्येक आता मोबाईल टॉवर आहे, साधारणतः
प्रत्येक शहरात थोड्या थोड्या अंतरावर टॉवर्स असतात. तसे होते का रेडिओ टॉवर सगळीकडं? नव्हते. मग बीबीसी स्टेशन सांगितलं सिलोन, बीबीसी एक होतं फेमस आणि सिलोन एक फेमस होतं. त्यावेळी बिना का गीत मला वगैरे असं आता सगळं इतक्या इझी अवेलेबल नव्हतं. बीबीसी अँड सिलोन स्टेशन सगळ्यांना माहिती आहे. इफ यू आस्क युअर पॅरेंट्स, एव्हरीबडी नोज बीबीसी अँड सिलोन स्टेशन. बीबीसी का तर पूर्वी आत्तासारखं हे वेगळे चॅनल्स नव्हते, मीडिया नव्हता, यूट्यूब व्हॉट्सअप नव्हतं. मग तेव्हा फक्त ऑल इंडिया रेडिओ. मग सेन्सॉरशिप म्हणजे बातमी ऑल इंडिया रेडिओ आली नाही म्हणजे मुद्दाम दिलं नाही का, मग ते बीबीसीवर रिलायबिलिटी, लोकांना विश्वास असतो की आपलं एक कॉन्सेप्ट आहे की आपलं काय हे नाही परदेशातलं ते चांगलं, मग ते बीबीसीवर खरी बातमी असते असं एक समज होता. त्यामुळे ते बीबीसी बऱ्याचदा माहीत होतं. मग आता प्रश्न असा की ते सांगलीत कसं लागायचं, कसे यायचे? बीबीसीतनं रेडिओ निघाल्या की ते कशा यायच्या? सॅटेलाइट, ही से सॅटेलाइट. तर सॅटेलाइट कधी आहे, साधारण किती साली सॅटेलाइट चालू झाले? सॅटेलाइट ही मेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इंट्रोडक्शन. सॅटेलाइट कधीपासून आहेत? साधारणतः एक 200 वर्षापूर्वी होते सॅटेलाइट. मग 100, 50. बर, मग सॅटेलाइटच्या पूर्वी बीबीसी लागायचं का नाही? लागायचं. म्हणजे सॅटेलाइट नाही. मग आता कसं? एकदम सोपा प्रश्न आहे. म्हणजे हा बघा इतर कुठं हे पब्लिक हे होत आहे, तर अरे थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वर्गात सांगलीत बीबीसी कसं लागतं हा प्रश्न आहे. त्याच्यावर उत्तर येत नाही. चांगला आहे काय? रिपीटर स्टेशन किती ठिकाणी असते? आहेत बीबीसी. म्हणजे बीबीसी अशी जगभर उभारलेली आहे. पण मीडियम वेव्ह, शॉर्ट वेव्ह माहित आहे का? सांगली आपली ऑल रेडिओची ट्यून असते भारी, ती खूप आता ती तितकीशी पॉप्युलर नाही. बरोबर पूर्वी 5:55 हे चालू व्हायचं, 5:52 ती ट्यून लागायची. आणि अजूनही आज उद्या तुम्ही सांगली स्टेशन आहे का 5 व्हायचं 239.81 मीटर किंवा 1251 किलोहर्ट्झवर असं हे आकाशवाणी सांगली स्टेशन आहे. बरं, ते एम आहे का एफ एम आहे सांगली स्टेशन? एम. मग मीडियम वेव्ह, शॉर्ट वेव्ह हे त्या कॅरियर फ्रिक्वेन्सी त्याच्या अवलंबून आहे. बँड असे पूर्वी रेडिओला MW, SW1, SW2, SW3. मग त्यात किती बँडचा रेडिओ म्हणजे तो भारी असं असायचं. मग साधे जे असायचं त्याला 2च. अगदी अगदी साधा फक्त मीडियम वेव्ह. भारी जरा बरा मीडियम वेव्ह, शॉर्ट वेव्ह. आणि अगदी भारी शॉर्टमध्ये मल्टिपल, पण ते वाईट व्यवस्थित लागायचे स्टेशन, रेडिओ स्टेशन. गॅंग कॅपॅसिटर असायची, म्हणजे एक फिरवला की मल्टिपल कॅपॅसिटर बदलले पाहिजेत. तर ते एका याच्यावर मेकॅनिकली कपल्ड असायचे, ते बदलायचे कॅपॅसिटर्स. मग ते एम आहे. मग ते कसं लागायचं? एम शॉर्ट वेव्ह का मीडियम वेव्ह डिपेंड. मग कसं लागायचं ते? सांगलीत बीबीसी कसं लागतंय हा प्रश्न आपला उत्तर आलंच पाहिजे. बर, उलटा बीबीसी सांगली लागते का? बीबीसी सांगली लंडनमध्ये सांगली लागतं का स्टेशन? नाही का? मग नाही इथले म्हणजे कसं आता हे हे आहे ना, ओपन टू ऑल आहे, फ्रिक्वेन्सीज दिलेले आहेत. मग बीबीसी कसं करणार? मग कुठनं? सॅटेलाइट नव्हता, सॅटेलाइट नाही, मग काय? कसं लागायचं? शॉर्ट वेव्ह ब्रॉडकास्ट. मग काय कशा आहेत इथं सांगलीत कशी बोलायची?
पुन्हा सांगलीपर्यंत पोहोचायचं किती हे आहे, म्हणजे विचार करेल तितकं कसं होईल बघा. आता अर्थ अशी आहे, बरोबर, इथं बीबीसी आहे स्टेशन. मग आता इथून वेव्स येणार. आता काही घेतात साधारणतः वेव्स ट्रॅव्हल होतात स्ट्रेट लाईन मध्ये. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे लाईट सारखंच आहे ते, इट ट्रॅव्हल स्ट्रेट लाईन. त्या वेव्स कशा आहेत, ट्रान्सव्हर्स आहेत का लॉन्जिट्युडनल आहेत? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स लॉन्जिट्युडनल का ट्रान्सव्हर्स? साऊंड वेव्ह कशा आहेत? लॉन्जिट्युडनल. ज्या दिशेनं त्या दिशेनं प्रेशर. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह लॉन्जिट्युड ट्रान्सव्हर्स आहेत. इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड, लाईट हे ट्रान्सव्हर्स आहे. मग आता एकदम सोपं, अगदी म्हणजे सोप्यात सोपं एक असं धरूया आपण की खूप मोठ्या इंटेन्सिटीचा बल्ब आहे, तो इथं लावला मी. इथं एकदम खूप मोठी एक साधारणतः हा ग्राउंड लेवल आहे, तिथनं एक 100 मीटर. आता आपण लावतो हॅलोजन हे लावतो, बल्ब लावतो मोठे मोठे, वाढदिवसाचं आता लावतात तसे. इथे असा मोठा आपण अगदी बल्ब लावला तर तो कुठं आणि असं म्हणू की त्याची इंटेन्सिटी खूप आहे, म्हणजे लांब त्याला अंतर फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज काय इन्फायनाइट समजूया आपण की म्हणजे कुठेही दिसेल तो लांबनं. मग तो कुठून दिसेल? लंडन मध्ये लावलाय बल्ब, तो सांगली दिसेल का? का दिसणार नाही? तर काय होणार, काय सेम, तर काय होणार मग आता नाही. तर इथून इथं उंची आहे काहीतरी, तर त्या उंचीवर इथून ते एक समजा 1000 मीटर आहे, त्याला 1 किलोमीटर उंच आहे असं धरू आपण फॉर एक्झाम्पल. तर तिथून टँजंट काढल्या 2, तर तिथपर्यंत ते पोचतील थेट, त्याच्या पलीकडे मात्र पोचणार नाही. बरोबर आहे? म्हणजे बीबीसी जे आहे ते इथपर्यंत काही येणार नाही अदरवाईज. मग येते कसं? रिले स्टेशन उभारलंय बीबीसी ना, असं कुठं ऐकलंय तुम्ही? इथं बीबीसी रिले स्टेशन आहे. कुठून कुठल्या याच्यातनं? कुठं तो आयनोस्फिअर म्हणजे साधारणतः म्हणजे जरी सॅटेलाइट नव्हते, सॅटेलाइट काय करतात, घेऊन पुन्हा प्रोसेस करून परत पाठवतात. पण ऍक्टिव्ह रिफ्लेक्शन, ऍक्टिव्ह रिट्रान्समिशन म्हणतो त्याला आपण. पण आयनोस्फिअर होता तो पॅसिव्ह रिफ्लेक्शन करायचा. म्हणजे शॉर्ट वेव्स या, आता त्यात कसं आहे, सगळ्यात रिफ्लेक्ट करत नाही, त्याची रेंज आहे. काही परत येत नाहीत, काही तिथून परत येतात. मग बीबीसी शॉर्ट वेव्स जे आहे ते तिथून गेल्या तर इथं त्या फ्रिक्वेन्सी मी ट्यून केलं तर तिथून तिथं इथं आयनोस्फिअरच्या माध्यमातून ते. आणि सांगलीच्या काय होतात, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी अशी आहे की त्या साधारणतः ग्राउंड कनेक्टिव्हिटी जेवढी आहे तेवढ्या वर ते पोचतात. बरोबर? ज्या आयनोस्फिअर मधून येणार त्या ग्लोबली. आता आणखी एकदम तुम्ही इंटरेस्टिंग आहे म्हणून, तर बीबीसीच्या बरोबर उलट्या डायमेट्रिकली अपोजिट स्फेरिकली काय कुठला एरिया येतो, तिथं पण येणार. असं येऊ शकते. डायमेट्रिक अपोजिट जे असलं तर एकदा तो विषय संपला. मल्टिपल ठिकाण असतं ते कुठेही जगाच्या कोपऱ्यात ती फ्रिक्वेन्सी दिली की बीबीसीवरून आयनोस्फिअर पोहोचल्या आणि तिथं आली आहे. इज इट क्लिअर? सो दिस इज रेडिओ. हे तेव्हा होतं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स. लक्षात आलं का? म्हणजे आता जवळ लोक जे त्या रिफ्लेक्शन होऊ शकत नाही त्या ठराविक एरियात पोहोचतात, बाकीच्या सहज पोहोचतात. मग टीव्ही म्हणजे भारतात पूर्वी काय होतं, रेडिओ रिसिव्हर घेतला की तो कुठेही चालायचा, त्याला दुसरं काही लागायचं नाही. जवळची
जी रेडिओ स्टेशन्स आहेत ती थेट आणि लांबची जी आहेत ती रिफ्लेक्शन तिला यायची. पण टीव्हीला तसं व्हायचं नाही. का बरं? टीव्हीचं जे हे आहे ते रिफ्लेक्शनच्या पलीकडचं होतं. त्यामुळं मग आता टेलिव्हिजन आणि सॅटेलाइट पूर्वी टीव्ही होता का? सॅटेलाइट पूर्वी टीव्ही मग तेव्हा कसं करायचंय? भारतात 1983 आसपास बऱ्यापैकी ठिकाणी टीव्ही आले. ते कशामुळं? तुम्ही कुठे टीव्ही, आता ते सगळं ऑब्सोल्यूट झालंय, म्हणजे केबल आली आहे किंवा डायरेक्ट सॅटेलाइट वरून आपण थेट रिसिव्ह, आता जे आपल्या DTH आहे डायरेक्ट टू होम, तसं पूर्वी काय होतं, तुम्ही त्या टीव्ही स्टेशन, आजच टीव्ही स्टेशन आहे म्हणजे साध्या अँटेनानं टीव्ही घेत दिसतो, तर तिथं मोठी छत्री, तर इनसॅट मधून जे ट्रान्समिशन ते तो रिसिव्ह करणार, एम्प्लिफाय करणार आणि उंच अँटेना एक होता लोखंडात, उंचच्या उंच, त्याच्यावर ट्रान्समिट करणार आणि मग ते लोकली रिसिव्ह. म्हणून मग लो कपॅसिटीचे जे रिपीटर्स टीव्ही करता हे लागतात, ठिकठिकाणी रिपीटर स्टेशन लागतात. अशा मग ते पूर्वी फक्त पुण्यापर्यंत 2 दिसायचे, म्हणजे DD आणि DD मुंबई, आणि सांगलीत मग ते 2 दिसायचे नाहीत. मग सांगली स्टेशनवर ठरवायचे की मी हे ट्रान्समिट करणार का ते ट्रान्समिट करणार. मग 2 ट्रान्समिट करायकरता वेगळी अरेंजमेंट. म्हणजे मुंबईमध्ये, मुंबईमध्ये तुम्ही तिथं स्विच हे करून 1 का 2 हे करू शकायचा टीव्हीचा स्विच, तिथं नव्हतं. मग नंतर ते आलं, पण बाय दॅट टाइम केबल आलं आणि थिंग्स गॉट कम्प्लिटली चेंज. सो दिस इज wireless, and electromagnetics plays a significant role in wireless because everything is in electromagnetic base. So electrostatics, magnetism, relations between electric and magnetic fields, charge electric field, तसं करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड, नंतर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, सगळे एकमेकाशी, ऑल दीज आर टर्मिनॉलॉजीज. म्हणजे हे सगळे कसे आहेत, चार्ज मला दिसत नाही, पोटेन्शियल मला दिसत नाही, करंट मला दिसत नाही, फील्ड मला दिसत नाही, तथापि ते म्हणजे काय त्याच्याविषयी आय मस्ट बी एबल टू व्हिज्युअलाइज इट अप्रोप्रिएटली. मला ते माझ्या मनचक्षुसमोर उभारता आलं पाहिजे. मला त्याचं परसेप्ट, ते जेव्हा मी ऐकेन शब्द, they should be able to create a proper perception on my intellectual plane. That is important. हे झालं. मग त्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, आणखी सगळ्यात म्हणजे बऱ्याचदा आपण म्हणतो की हे गूढ आहे. आता आपल्याला अजून वायरलेस चार्जर जमत नाही, म्हणजे खूप इफिशियन्सी त्याची खूप पुअर आहे. लक्ष, वायरलेस चार्जर ऐकलंय तुम्ही कधी? वायरलेस चार्जर पण आहे कोणाकडं? तर ते टेक्निक इतकं मॅच्युअर झालेलं नाही अजून. म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी इन थ्रू व्हॅक्यूम, इथं ॲटमॉस्फिअर, तर त्या वेव्हमध्ये पॉइंटिंग थिअरम अँड फ्लो ऑफ पॉवर असा एक मॉड्यूल आहे. फ्रॉम सन एनर्जी रिचेस टू अर्थ इन व्हॉट फॉर्म, म्हणजे म्हणजे किती हे एका कळण्याच्या पलीकडचं आहे. तर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपण मेटल म्हणतो, मेटल. ॲटमॉस्फिअर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, असे काही काही आहेत. तर
फ्रॉम सन when there is nothing in between. तर इथं तापतं कसं? शेकोटी पेटवली, मी जवळ आहे इथं थोड्याफार अंतरावर, तर त्या ॲटमॉस्फिअरमधनं हीट, ज्याला आपण काय म्हणतो कन्व्हेक्शन, हीट आली. तर सूर्यापासून आपल्या परत हीट कन्व्हेक्शन येते का? सूर्यापासून आपल्याकडे हीट जी येते ती कन्व्हेक्शनच्या माध्यमातून येते का? मग कशी येते? रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स हे मायथॉलॉजी किंवा काही गूढशास्त्र त्याला सायंटिफिक टर्म्समध्ये बसवण्याचा प्रयत्न आहे. तिथे हीट व्हॅक्यूम मधनं, म्हणजे आर यू गेटिंग मी? व्हॅक्यूम मध्ये काहीच नाही ना, तापत ताप कसा ट्रान्सफर होणार? तर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, ई वेव्ह आहे, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, तुम्ही हे करायला आहे, त्याचं फॉर्म्युला काढायला काय? पॉईंट पुढे बघा. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे, बोथ आर ट्रान्सव्हर्स, आणि ते ई क्रॉस एच च्या दिशेनं एनर्जी इज ट्रान्सफर. तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा एक मॉड्यूल आहे. अँड क्वाईट इंटरेस्टिंग, मी तुम्हाला ॲक्च्युली हा टास्क देईन, जे आपण पहिल्या मॉड्यूलपासून चालू करू, आणि शेवटचा जो मॉड्यूल आहे ट्रान्समिशन लाईन्स, तो पूर्णपणे वेगळा आहे. कारण पहिल्या 5 मॉड्यूलना मीडियम नाही आहे, आणि शेवटचे मॉड्यूलना डायरेक्टली वायर्स आहेत. क्लिअर कट ट्रान्समिशन लाईन्स. त्याचं थोडंसं मी आजच्या सेशन सुद्धा पर्पज हा ओव्हरऑल इंट्रोडक्शन देणे असा आहे. तर टिल नाव आत्तापर्यंत मी एक्सप्लेन करता वायर्स जोडता एकापासून दुसरीकडे. तर वायरला रेझिस्टन्स असतो ऍक्च्युअली, पण आपण तो नाही असं समजतो. वायर सुपर कंडक्टर आपण समजतो. म्हणजे व्हेन वी कनेक्ट वन इलेक्ट्रिक पॉइंट टू अदर इलेक्ट्रिक पॉइंट इन सर्किट विथ देअर कंडक्टिंग वायर, तर ते 2 पॉइंट हे एकच आहे असं आपण समजतो सुपर कंडक्टर. समजा आपण वादा करता एक गृहीत धरूया की ते सुपर कंडक्टर आहे, वायर ही सुपर कंडक्टर आपण असं गृहीत धरू काही फॉर टाइम बिंग. टाइम बिंग वायर ही सुपर कंडक्टर आहे असं गृहीत धरल्यानंतर, आणि व्हॅक्यूम आहे असं गृहीत धरूया आपण. मी आणि आय वुड लाईक टू सी वेदर यू आर एबल टू आन्सर. म्हणजे रेझिस्टन्स नाही आहे, सुपर कंडक्टर आहे, आणि असं असेल तर एक स्विच आहे, लांब वायर आहे, एकदम लांब, खूप लांब, आणि किंवा अगदी सोपं आपण म्हणजे आता ट्यूब सोडून देऊ, किंवा आताचे LED पण सोडून देऊ आपण. पूर्वी साधे बल्ब होते फिलामेंटचे, इनकॅन्डेसेंट लॅम्प. बटन चालू केलं की बल्ब लागायचा. म्हणजे बटन चालू केल्यानंतर बल्ब लागणे याला काही वेळ आहे, हे म्हणजे कधी आपल्याला तो विषय झाला नाही. इतकी इन्स्टंटेनियस प्रोसेस होती. बटन चालू केलं, बल्ब लागला. आता तसं इथे मी व्होल्ट, बल्बचा काय विषय नाही, इथे मी व्होल्ट मीटर जोडलाय. इथे 5 व्होल्ट आहे, हा स्विच एस आहे, आणि खूप अंतर आहे, प्रचंड अंतर आहे. आणि अंतर मी असं करू शकतो, एकदम लांब द्यायचं असं खूप, आणि खूप लांब आणून पुन्हा, म्हणजे पॉवर सप्लाय आहे 5 व्होल्टचा आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स, एस स्विच आहे,
दोन वायरी लांब गेल्या आणि पुन्हा फिरून आल्या. व्होल्टमीटर इथंच आहे, लक्षात आलं का? म्हणजे इथं सप्लाय, इथं व्होल्टमीटर, इथं स्विच, आणि वायर अशा एक हजार लाख काय म्हणायचं आहे ना, ते काय आपलं आणायचं नाही विकत, काय थोडंच आहे, अशा लांब फिरून आल्या इथं आल्या. मग आता मी तो स्विच क्लोज केला तर काय होईल? किती लगेच, इन्स्टंटलीच. थोडा विचार करा. आता व्हॅक्यूम आहे, हे पण नाहीये. म्हणजे दोन गोष्टी मी सांगितल्या आहेत. नंबर एक, सुपर कंडक्टर आहे, सुपर कंडक्टर. आणि नंबर दोन, व्हॅक्यूम. साधारणतः विचार करा, व्हॅक्यूम आहे, लांब वायर्स आहेत, काय असू शकेल? थोडा विचार करा आता जरा. rather than saying that it will immediately become. आणि मग नुसता व्होल्ट मीटर तुम्हाला थोडं ऑड वाटत असेल तर लॅम्प लावूया आपण तिथं, म्हणजे रेजिस्टन्स पण आहे असं धरू. एक लॅम्प लावूया, लॅम्प आणि व्होल्ट मीटर. लॅम्प दिसेल पण, म्हणजे तशी गरज नाही लॅम्पची, पण असू आहे लॅम्प. एक रेजिस्टन्स आहे. मग काय काय लक्षात ना? लांब फिरून एक लाख काय इन्फायनाइट किलोमीटर सुपर कंडक्टर फिरून आलेला आहे, इथपर्यंत आलेला आहे. मग लगेच लॅम्प लागेल का? लगेच व्होल्ट मीटर 5 व्होल्ट होईल का काय होईल? काही अंदाज? लगेच लागेल. मग आता आपण थोडं हिंट देतो मी. लगेच लागणार नाही, लगेच व्होल्ट 5 व्होल्ट होणार नाही. व्हॅक्यूम आहे, लांब वायर आहे. काही व्हॉट आपण लांब वायर्स आहेत, खूप लांब आहेत, अशा जवळ गेलेले आहेत. आय एम गिव्हिंग सफिशियंट हिंट आय सपोज. What is the reason? काय कारण असेल? So now try to listen carefully. Long wires, infinitely long. We assume those are superconductors. We are in vacuum. They are so much long such that now I cannot say this is A, B, C आणि D, आणि हे असं प्रचंड फिरून आलेलं आहे.
So it is so long that I can't say that point A and point B are electrically same points. Even though those are superconductors, there is no resistance agreed upon. But two conductors, one near the other, coaxial cable असू शकते, any kind of thing, for a very long distance in vacuum, what electrical, what we can say, I give a hint deliberately, component you envisage in. दोन जवळ जवळ जाणारे एक कॅपॅसिटर, पण तो कसा कॅपॅसिटर असेल व्हॅक्यूम डायलेक्ट्रिक राहील ना. व्हॅक्यूम itself is what a dielectric is having. It is having epsilon r. Its epsilon is its permittivity. Epsilon upon epsilon r is epsilon. Epsilon upon epsilon naught is epsilon r. Vacuum म्हणजे काय? It is as good as dielectric with relative dielectric. Constant is 1. The epsilon naught तर आहेच. मग तो कॅपॅसिटर कसा तुम्ही मॉडेल कराल? कॅपॅसिटर कसा मॉडेल कराल तुम्ही? हा, आणि वायरची लेंथ येईल एरिया 0, पण हे आहे अंतर काहीतरी आहे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काहीतरी आहे, त्याचा एक इफेक्ट येईल. पण तो कुठं कॅपॅसिटर जोडणार तुम्ही? तसं आपण समजा काहीतरी कॅपॅसिटर झाला तर तो कुठं आहे समजायचं. आय गेटिंग मी? दिस इज समथिंग आपल्यासारख्या इंटलेक्च्युअली ॲबिलिटी असलेल्या लोकांच्याकडून चर्चेमध्ये असं काही म्हणजे समजा सगळंच आपण सगळं दुर्या की वर्गात शिकवत ते सगळंच मला कळायला लागलंय. हे दोन शक्यतामध्ये फक्त दोन त्याला पॉसिबिलिटी असतात. दोनच ठिकाणी ते शक्य होतं. काय? वर्गात जे सांगतायत ते सगळं अगदी लगेच सांगता क्षणी मला कळायला लागलंय. एक तो ऐकणारा जो आहे तो अति प्रतिबृहस्पती असला पाहिजे, नंबर 1. किंवा जे सांगितलं जातंय ते इतकं बाळबोध आहे की त्यात न कळण्याचा पॉसिबिलिटीज नाही. म्हणजे वालचंदमध्ये फेल व्हायचं कसं अवघड आहे तसं इतकं ते बाळबोध सांगणं आहे की ते कळण्याचं होणारच नाही. पण जर का ऐकणार बृहस्पती नसेल आणि सांगणारे कंटेंट बाळबोध नसतील तर इंटलेक्च्युअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये न कळणं म्हणजे सांगितलेलं पूर्ण कळालेलं नाही अशी गोंधळाची स्थिती. त्या गोंधळाच्या स्थितीमध्ये आपले विचार त्या म्हणजे आता समजा हे अगदी उदाहरण देतो. तुम्ही ह्याला गेला, व्हॉट्सअपला गेला, एखाद्याच्या चॅटला गेला, प्रोफाईल डीपी आहे तेव्हा क्लिक केलं आणि रेंज पुअर असेल, प्रोफाईल डीपी चॅटला गेलो आणि प्रोफाईल डीपीला क्लिक केलं आणि ही रेंज पुअर असेल समजा, तर काय होतं? तर ते आधी ब्लर दिसतं आणि हळूहळू हळूहळू ते क्लॅरिटी येते. मग तसं गोंधळ, त्या गोंधळातून थोडंफार समजायला लागलंय, मग अजून थोडं, मग अजून थोडं, असं प्रोसेस पाहिजे. आता तो कॅपॅसिटर म्हणजे आता साधारणतः काय आलं की एक कॅपॅसिटर काहीतरी आहे एवढं पटलं, ती व्हॅल्यू किती एक्झॅक्ट तो आपण चर्चेत बाजूला ठेवून होता. पण तो कॅपॅसिटर कुठं असेल, कुठं जोडायचा तो कॅपॅसिटर? स्टार्टला का एंडला का मध्ये?
हॅव गॉट अ क्वेश्चन. लॉंग पेअर ऑफ वायर्स आहे ट्रॅव्हलिंग थ्रू व्हॅक्यूम, त्यामुळे कॅपॅसिटर आणि इथं सोर्स आहे, इथं लोड आहे, आणि तो फक्त मी मला इथं जवळ वाटा म्हणून तो मी फिरवून आणलेला आहे लोड, बरोबर, एकदम लांब आहे. मग कॅपॅसिटी मी कुठं जोडायचं, इथं जोडायचा, इथं जोडायचा, तिकडे म्हणायचं आहे तो त्याचा इफेक्ट. प्रश्न लक्षात आला का? कॅपॅसिटर सारखं काहीतरी आहे. मग नुसते म्हणजे पॉइंट ए आणि पॉइंट सी हे एक पॉइंट नव्हेत. जरी सुपर कंडक्टर, लक्षात आलं का, जरी सुपर कंडक्टर असला, जेव्हा आपण जवळजवळ एक छोटं सर्किट घेतलं आपण इथं आता आपण ए बी सी आणि डी, मग इथं आपण हे जोडतो वायर, तेव्हा वायरला रेजिस्टन्स असला तर रेजिस्टन्स झाला. पण वायर जर सुपर कंडक्टर असेल तर ए आणि सी पॉईंट एक असल्यासारखे आहे, अंतर कमी आहे, बरोबर, बी आणि डी पॉईंट एक असल्यासारखे आहे. पण जेव्हा हे अंतर खूप आहे, इन्फायनाइटली लॉंग आहे, तेव्हा ए आणि सी एक पॉईंट नाही आहे, ए वेगळा आहे, सी वेगळा आहे. मग त्याचा ते वेगळेपणा ज्याच्या माध्यमातून रिफ्लेक्ट होतो तो म्हणजे कॅपॅसिटर. तो कुठं आहे असेल? ए आणि सी च्या मध्ये, ए आणि सी च्या मध्ये नाहीच होणार ना, ए आणि बी च्या, मग ए आणि बी च्या, आणि आपण काय केलं, असं लांब गेलोय आणि इथं आलोय, मग सी आणि डी च्या मध्ये का नाही? पॅरिटी आहे ना. इफ यू से ए and B, because why? Because you thought so. I may think otherwise. C and D का नाही? मग कुठं नेमका? पॅरलल, बरोबर आहे की, पण मग इथं का नाही? व्होल्टेज सोर्सचा पॅरलल का नाही? ऍक्च्युली तो इफेक्ट आहे. आता तुम्ही इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स तुम्ही मॅथ केले, पॅन्डेमिक मध्ये केले. बीम असते, बीम काय दिलं कशात ते? हॅलो, ते बीम लोडिंग दिले काय तुझं? पुढे पुढे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये एक बीम असते, बीम, बरोबर आहे. त्या बीम आपण लोड देतो. कसा देतो? असे वजन असे काहीतरी ठेवतो ठिकठिकाणी, पॉइंट लोडिंग करतो. आणि दुसरा एक कन्सेप्ट असतो काय, पॉइंटला जास्त लोड ठेवायची, एक लांबच्या लांब असा एक जाड हे असतो, आणि तो असाही असू शकतो, असा जाड लोखंडाचा आहे, तो ठेवला असा किंवा असा. मग आता ह्या बीम ठेवला तो, मग बीम लोडिंग केलंय की नाही? या पॉइंट किती लोडिंग केलंय, ह्याला किती केलंय, याला किती केलंय, तर सांगता येत नाही. लोड आहे, ह्या पॉइंटला किती सांगता येत नाही, ह्या पॉइंटला किती सांगता येत नाही. त्याला काय म्हणतो आपण? डिस्ट्रीब्युटेड लोड. म्हणजे 1 मीटर लांब आहे, त्याच्यावर 10 किलो लोड ठेवलाय, म्हणजे 10 kg पर मीटर, किंवा एक नको म्हणला, पण 2 मीटर लांब हे घेऊया, बीम आहे, 10 किलो लोड ठेवलाय. 5 kg पर मीटर हा इट इज डिस्ट्रीब्युटेड लोड, म्हणजे ह्या अँड विच इज ऑन दी एंटायर लेंथ ऑफ द बीम. इथं इतका असं नाही. बीम समजा 7 मीटरची आहे, तर त्यात मी सुरू केलं 3 मीटर ते 5 मीटर या टप्प्यात 5 kg पर मीटरचा युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड लोड ठेवलाय. तो नॉन युनिफॉर्म असू शकतो अशा स्वरूपाचा. इज इट क्लिअर? डिस्ट्रीब्युटेड लोड. मग आता तसं तुम्ही कसं हे करू शकाल? मग डिस्ट्रीब्युटेड लोड मध्ये तुम्हाला विचारलं, ओरिजिन पासून 4 मीटरच्या पॉइंटला लोड किती आहे? डिस्ट्रीब्युटेड लोड म्हणजे 1 मीटरवर 2 kg, 1 सेंटीमीटरवर त्याच्या 1/100 पॉइंट, नॉट 2 kg किंवा 20 ग्रॅम, 1 मिलीमीटरवर 2 ग्रॅम, एका पॉइंटला काढता येते 0, इन्फिनिटिसिमल. मग तसं आता कॅपॅसिटर कसा हिंट दिलेला आहे मी बऱ्यापैकी.
आणि जो कॅपॅसिटन्स येईल तो सम फॅरड्स पर मीटर, सम फॅरड्स पर मीटर. मग ते कसं करता येईल मला, ते मॉडेल कसं करता येईल सम फॅरड पर मीटर. तर आणखी आता सिमिलरली जसं परमिटिव्हिटी आहे तशी परमिएबिलिटी पण आहे व्हॅक्यूमला. त्यामुळे जसा कॅपॅसिटर तसा इंडक्टर पण असतो, इंडक्टर पण कॅपॅसिटर पण, आणि दोन्ही डिस्ट्रीब्युटेड. सम हेनरीज पर मीटर, सम फॅरड्स पर मीटर. इंडक्टर सिरीज मध्ये, कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये, पर मीटर. मग ते कसे काढायचे आता, मग काढताना ते अप्रॉक्सिमेट करायचं. ही इन्फायनाइट लॉंग लाईन जी आहे त्या लाईनचा डेल्टा एक्स घ्यायचा. या डेल्टा एक्स ला काय असेल, या डेल्टा एक्स ला कॅपॅसिटर होईल सी फॅरड पर मीटर. जर काही डिस्ट्रीब्युटेड कॅपॅसिटर असेल तर सी डेल्टा एक्स होईल, आणि इंडक्टर काय होईल एल डेल्टा एक्स. मग ते मॉडेल करताना असं करतो, करताना आणखी थोडंसं त्यात करताना एल मॉडेल करू शकतो का टी मॉडेल करू शकतो. टी मध्ये असा धरायचा, हा एल डेल्टा एक्स बाय 2 असा. एल डेल्टा एक्स बाय 2 असा, आणि सी असा, आणि खालचा मात्र काही नाही. लक्षात का, हे खालचं प्लेन पकडायचं सरळ, स्ट्रेट वायर, ऑल पॉइंट्स इक्वल. तिथं काही नाही, म्हणजे ऍक्च्युली इथं पण येतो, इथं पण येतो, पण तो असा चालू शकतो. ऍक्च्युली वरच का मग खाली घ्यायला पाहिजे, पण हे चालते मॉडेलिंग. म्हणजे हा एक सेक्शन झाला, हा एक सेक्शन झाला. असे इन्फायनाइट सेक्शन एकमेकांना जोडले. म्हणजे असे इन्फायनाइट सेक्शन एकमेकांना जोडले तर काय होईल, आणि हा झाला सी डेल्टा एक्स, आणि लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. म्हणजे these are distributed parameters are considered to be connections of lumped parameters for a small infinitesimally small distance with a delta x tending to 0 connected to each other. आणि मग त्याचं अनालिसिस करायचं. म्हणजे काय तर each point on the line is different. अशामुळे काय होऊ शकतं, एका दिलेल्या वेळी या लाईनच्या प्रत्येक पॉइंटचं व्होल्टेज वेगवेगळं असू शकतं. इथं 5 व्होल्ट आहे, त्या एंड आता 0 आहे, मग इथं 5 आहे. लक्षात आलं का. म्हणजे नाव आत्तापर्यंत आपण काय करायचो, व्होल्टेज ॲट गिव्हन पॉइंट ॲज अ फंक्शन ऑफ टाइम काढायचो. सिमिलरली when transmission length of the transmission line is a large parameter, then दोन प्रकारे आपण त्याला अनालाइज करतो. voltage at given point as a function of time and voltage as given time as a function of point. लक्षात x म्हणजे voltage is now a function of x and t. Voltage is a function of x and t. आणि मग differential equation, in what is differential equation? Differential equation is a restrictive equation. Solution of differential equation does not guarantee it to be there. means differential equation ला multiple solution असतात. तर differential equation चं एक्झॅक्ट सोल्युशन कुठलं, तर त्याच्यामध्ये काही कॉन्स्टंट्स येतात. ते काय असतात, मीन्स a normal equation provides you an actual solution, whereas differential equation is a looser constraint, not a strict constraint like a normal equation. That looser constraint puts some kind of relationship which must be there. And म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, इथं हे असेल तर इथं हे असेल. जे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे तुम्हाला कधीही एकच उत्तर देत नाही, मल्टिपल उत्तरामध्ये कसंही असलं पाहिजे.
रिलेशन असलं पाहिजे ते देतं. आणि त्याच्यातली मग आता ह्या एंडला तुम्ही व्होल्टेज सोर्स जोडला आहे, तिथलं व्होल्टेज कायम 5 व्होल्टच असणार. अशा प्रकारे मग एक मोठं डिफरन्शियल इक्वेशन द्यायचं, ते सोल्युशन काढायचं. सो ट्रान्समिशन लाईन्स, आणि हा विशेषतः हाय व्होल्टेज लॉंग डिस्टन्स लाईन्स ज्या असतात त्याच्याकरता हे ट्रान्समिशन लाईन्स जे आहे इट इज हॅव्हिंग ए ॲक्च्युअल significant application. So this is the last video. So I think today I tried my level best to cover all modules as an introductory stage. Next time we'll continue.